Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ig'tiboringizga butun dunyo tatarlar kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniy avtonomiyasining diniy ijtimoiy programmasining navbatdagi chiqarilishini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz millat. O'zingizga ma'lum, g'adatdan tush voqealar ishida yashaymiz. Vatanimizning turli atroflaridan xatar jillar esib turalar. Toj virusi afati bizning dunyomizni, ko'ngillarimizni tinimsiz halga keltirdi. Men ulug' xalqimizga sabrlik, tuzumlik tilab duolar qilmoqdaman. Hurmatli tomoshabinlar, xabaringiz bo'lsinki, 27 mart Juma kunida ulug' xalqimizning shuhratli uli xalq shoirimiz Abdulla To'qay ismidagi Tatariston davlat bo'lagi laureati Robert Mingnullin yomanshish avruundan so'ng jon taslim etdi. Ayi Robert Mingnullin muborak ismi millatning yashil bayroqlarına oltin uqalar bilan yozildi. U o'z davrining ijtimoiy, siyosiy masalalarini ijodida ko'tarib chiqqan so'z ustasi, adib, xalq shoirimiz, milliy ma'rifimiz uchun g'ayratli kurashchi sifatida butun insoniyat dunyosi uchun benihoya qadrlidir. Naq shoir o'zi aytgancha, inson bir yashil yaproqdir. Izilib turashak o'rni qora tuproqdir deb yozgan edi. Robert Mingnullin ul baxtli, ul baxtiyor kishi. Ul o'z umrida o'z xalqining hurmatin, qadr sharifin to'yib yashadi. Xalqimizni hurmat ham buyuklik iyasi etgan Robert Mingnullindan ağaçning yaprog'i, yolqinning jilisi jonimizdan ruhimizni ayru mumkin bo'lmagan kibik, biz de aning ruhi bilan umrimizni davom etacakmiz. Bütün ahli islom jamoatimiz isminden Robert Mingnullinning ruhuna Al-Fatiha deb duolar qilmoqdamiz. Marhum suyukli payg'ambarimizning shafaatida bo'lib, payg'ambarimiz bilan tarafdor bo'lsin deb duolar qilmoqdamiz. Qala Allohu Taala kullu nafsin za'iqatul maut. Bu dunyoda har joniyasi o'lim oshisin tatiyashaktır. Hozir ixtiboringizga 1919 yilda Robert Mingnullin bilan olingan angamani taqdim etamiz. Hoş geldiniz bizning studiyamizga. İsa'mız. Riza Faxriddin Hazretleri milliy ahlakı bulmagan milletning medeniyeti de bulmaz degan. Ulug' g'alimimizning fikri albatta muqaddas. Siz mana Tatar professional adabiyatining bilgichi yıldızi bo'laroq Riza Faxriddinning bu fikrlarini şu zamanda nişik fikirlisiz? Elbette bir galimimizin bu fikrin hiç şeksiz hoplayım. Ol bik dürüst etken zamanan sınagana göre tugul, umumen nindigine zamanda, nindigine cemiyette yaşasak da ol ahlak, milli ahlak, ol yaşayışımızın negizi bulurga deyir. Elbette biz türlü sırlarda yaşadık. Mine biz sizin bilen Sovet sürü balaları. Onun özünün plusları, minusları var idi. Terbiye yağından, ahlak, mağarif yağından, elbette din yağından indi ol bütünlüğü kiri tesir etken şaklarda buldu. Lakin biz Sovet balaları
аны бик сизмәдек. Гәрчә дин дәүләттән аерылган булса да, дин хупланмаса да, безнең өйләребездә, безнең әби балаларыбызда алардан безгә күчкән менә шушы иман нуры безнең күбебездә сакланды дип әйтәсем килә. Ул һичшиксез шулай булды. Әгәр дә менә дөньялар үзгәргәч, совет чоры беткәч, яңа формациягә күчкәч, без инде дингә килгәнбез икән, өлкән буын гына түгел, яшьләр дә, димәк, совет чорында да безнең күңелләребездә, җаннарыбызда иман нуры булган дигән сүз. Ә ул милли рух белән турыдан-туры бәйләнгән әйбер. Менә сез бик фәһемле итеп заманны, чырларны фикердән кичердегез. Менә әһли ислам галимнәребез заманны, чорны яманламагыз. Заман телгә килсә, хурланырсыз дигән. Менә бу төшенчә әдипләр, әдәбиятыбыз белгечләре күзлегеннән ничек фикерләнә? Безнең дә язучыларыбыз, шагыйрьләребез төрле. Менә шушы 90-нчы елларда совет чорын сүгеп, тиргәп, каргап килүче язучылар да булды. Ләкин мин күңелем белән нәкъ шул чорда үскән, туган, тәрбия алган кеше буларак минем телем әйләнмәде шул чорны сүгәргә. Әлбәттә, тәнкыйть сүзләре дә булгандыр. Аларның плюсларын да табарга тырыштык, минусларын да табарга тырыштык. Менә мин гап-гади бер авыл малае. Минем әнием әткәй мәрхүм булгач, партия сафларына керде. 5 бала белән коммунист булды. Ләкин ул шул кадәр чын коммунист иде. Бирелеп, күңеле белән, коммунист ул аңлый иде гаделлек өчен көрәшүчеләр дип. Менә әнкәйнең күңелендә, тәрбиясендә, безгә биргән тәрбиясендә гаделлек рухы сакланып калды. Менә мин әнкәйне шул хәтле хөрмәт итәм шул чор өчен. Ләкин аның телендә Алла дигән сүз еш кабатланды. Коммунист булса да. Ул бик күп коммунистлар да шулай, дөресен әйткәндә, андыйлар бик күп иде. Шуңа күрә менә ул чор ниндидер бер күчеш чорына, шушы чорга күчеш чоры булган иде. Нишлисең? Җәмгыять ул гади кешеләрнең фәрманыннан, теләгеннән генә тормый җәмгыятьтәге үзгәрешләр. Ул без шул үзгәрешләрдә яшәргә мәҗбүрбез. Һәм азмы күпме яраклашырга да мәҗбүрбез. Яраклашмый булмый, гел җәмгыять белән ызгыш талаш белән яшәп булмый бит. Кешенең күңелендә тынычлык, иминлек, урысча әйтсәк, комфорт булырга тиеш. Шул вакытта гына кеше үзен бәхетле итеп хис итә. Әгәр шул булмаса, ул гомер буе ниндидер бер эчке бер киеренкелек белән, эчке бер ризасызлык белән яшәргә мәҗбүр була. Ә ул алай булырга тиеш түгел. Тормыш ул теге кыл бишне, димәк, ока бишне, бетер эшне генә түгел. Әлбәттә. Менә Мөкаддәс китабыбыз Коръәндә мондый фикерләр ята. Син иманыңнан булган гамәлләреңне күрсәт. Ә менә мин гамәлләремә күрә иманыңның көчен әйтермен дигән. Бу бер аят, күрәсез. Тагы да шундый хадис шәрифләр дә бар. Бер гыйбадәт кылмаган яки намаз укымаган димәк. Мул куллы кеше, юмарт кеше, оҗмахка якынрак икән, гыйбадәт кылып та бик саран булган кешедән. Менә шушы хакыйкатьләр безнең милли әдәбиятыбызда ничек гәүдәләнә? Мин төгәленә мисаллар китерә алмыйм хәзер. Менә күптән түгелне без үзебезнең бөек якташыбыз, Татарстанның халык язучысы Әмирхан ага Янекинең 110 еллыгын бәйрәм иттек. Бик матур кичә булды. Менә шул кичә алдыннан мин аның бөтен әсәрләрен күңелем аша уздырдым. Менә ул безнең чын мәгънәсендә бөек язучыбыз. Татар тормышын ихлас, җентекләп, бөртекләп укучыга җиткерә торган язучыбыз. Менә аның теле матур диләр.
Ул матур дигән сүз бер нәрсәне дә аңлатмый. Ул чын мәгънәсендә бөек тел. Татарыбызның бөек телен укучыларыбызга җиткергән. Ул телдә менә халыкның бөтен тарихы, бөтен эчке кичерешләре, бөтен газаплары, шатлыклары, бәхетләре, кайгылары шул телгә сыйган. Телнең көчен Әмирхан абый шул кадәр төгәл һәм тулысынча бирә. Аны укып, менә ләззәтләнү генә ул шулай ук төгәл әйтелгән сүз түгел, ләззәт кенә түгел, ә менә шушы татар тормышына, татарлыкка якынаю дип аңлыйм мин. Менә Әмирхан аганың яшәү рәвеше, аның иҗатындагы конфликтлар, сюжетлар нәкъ менә шул иманга кайтып кала, дөрес яшәүгә, кешелекнең, әйтик, мөселман халкының кыйммәтләрен яктырта. Ничек каршылыкка килә яхшылык белән яманлык. Менә шушылар нәкъ менә син сораган сорауларга җавап бирә дип уйлыйм мин. Менә сезнең йөрәгегездән вулкан булып, саф шишмә булып ургылган сүзләрегез, шигырьләрегез бар. Бүген тамашачыларыбыз, әлбәттә, җаныгыз сезнең сүзләрегез. Менә шуларны безгә, милләткә бу кичәдә ирештерсәгез иде, ишеттерсәгез иде. Һичшиксез берничәсен укырмын. Аңынчы бер-ике сүз әйтәсем килә. Менә мин шагыйрь. Мин үземне әлбәттә лирик шагыйрь дип исәплим. Лирик шагыйрь дигән сүз ул күңел шагыйрь. Күңел шигырьләре. Мин әлбәттә балалар шагыйрь. Балаларда да менә шушы иман нуры тәрбияләү, дөрес тәрбияләү, гаделлек хисләре, балалар дөньясы бар. Менә мин соңгы вакытта бер ел, 2 ел Инстаграмда утырам. Һәм үземне беләбез, укыйбыз, карайбыз. Менә мин яңа шигырьләремне шунда куеп барам. Менә шушы Инстаграмга кергәч, минем дөньям үзгәрде. Мин табигатькә бөтенләй икенче күз белән карый башладым. Кешеләргә мөнәсәбәттә, кешеләр белән аралашканда, табигат белән кешенең үзара мөнәсәбәте, матурлыкны күрә белергә тырышу. Менә без инде гадәттә әйтәбез бит, көн болытлы, ямсыз, кояш, юк яңгыр, буран. Аларда шул кадәр матурлык, гүзәллек, тормышның бөтен ташып торган мизгелләре менә шушында. Ул кояшны әйтмим дә идем. Мин мәсәлән бүген кояш турында төнлә бер шигырь яздым, чөнки Уфага Казаннан килгәндә кояш белән ярышып килдек. Шул хәтле якын кояш рәттән генә. Менә шул турда бер шигырь яздым. Минем күңелемдә булды шундый образ. Мин инде каләмемне кояшка манып шушы шигыремне язам дип инде. Үзем ашады. Ул менә шушы Инстаграм дигәннән укучы белән аралашырга кирәк бит. Менә китап бар, кагаз китап. Ул китапны шагыйрь 2-3 елга бер чыгарырга мөмкин. Син шигырь язасың, өстәлгә куясың. Аны бер газета, журналга бирергә мөмкин. 2 айдан соң, ярты елдан соң, берәр елдан соң чыгарга мөмкин. Китаплар 4-5 елдан соң чыгарга мөмкин. Ләкин шагыйрьгә стимул кирәк. Көч өстәп торырга кирәк. Менә мин шигыремне язып бетерәм, элеп куям 5 минуттан. 10 минуттан миңа сүзләр килә башлый. Кемдер ошата, кемдер гаебен дә табарга мөмкин, ләкин укыйлар. Иң мөһиме, синең язганыңны укучы укый. Укучыга барып җитә синең хисләрен. Инде шигырь бер язылгач, ул синеке түгел. Ул укучыныкы. Ул халыкныкы, милләтнеке. Тагын язарга кирәк. Укучы, минем инде укучыларым 30 меңгә якын. Алар миннән шигырь көтә. Мин җаваплы кеше буларак, аларның көткәнен беләм һәм мин язарга мәҗбүр булам. Хәтта кәефем булмаса да, вакытым булмаса да,
башка әйберләр белән шөгыльләнсәм дә, ләкин теләсәң вакыт табарга була. Теләсәң шигырь языла һичшиксез. Шуңа күрә инде менә минем укучылар белән аралашуым укучыга гына кирәкме, минем үземә дә кирәк. Шагыйрьгә илем дә кирәк. Менә без инде совет чорында бик рәхәт заманда яшәдек. Укучыларыбыз күп, китапларыбызның тиражлары зур, укыйлар, очрашуларга барасың, яраталар, рәхәт. Ә менә соңгы беренче дистә елда китапларым калмый. Тиражлары 1500, гомумән ике арада үзеклек килеп чыга башлады. Мин моны бик авыр кичердем. Бик авыр кичердем, чөнки мин бит укучы өчен язам. Укучың булмагач син кемгә кирәк? Роберт Мөгаллимович, шулай да бит заман галимнәре мондый фикерне гәүдәләндерергә тырышалар. Китап укучылар һичшиксез телевизор карап утыручылар өстеннән җитәкчелек итәчәкләр. Диләр. Бу фикерне сез ничек куәтлисез? Әлбәттә инде без ниндидер бер әйттем бит инде күчеш чорында яшибез. Булгавыр, ыгы-зыгылы, шау-шулы, ниндидер аңлашылып бетмәгән чорда яшибез. Ну менә заман техникасы килеп керде. Аны кая куясың? Ул бит килеп керде. Менә хәзер без балаларны телефоннан аерга дибез, инде җитди кыяфәт чыгарып, балаларны телефоннан аерып булмый хәзер. Олыларны да аерып булмый. Бөтен галәм шушы телефон эчендә. Әйбәте дә бар, анда начары да бар, күңелеңә кирәк әйберләрдә, информацияларда, бөтенесе анда бар. Эзләп табарга гына кирәк. Әйбәтен эзләп табарга кирәк. Үзеңә нәрсә кирәк, шуны эзләп табарга кирәк. Ә шагыйрьгә нәрсә кирәк? Анда бөтенесе дә бар. Иң мөһиме анда, бу телефонда шагыйрь Роберт Миңнуллин шигырьләре бар. Бу бик зур казаныш дип уйлыйм мин. Әгәр заманның шушы техникасын үзебезгә файдаланырга кирәк. Үзем өчен генә түгел, милләт файдаланырга тиеш шушыннан. Шушы яңалыктан. Артка калмаска кирәк. Менә татарның бик нәе бар. Артта калмаска тиеш татар башкалардан, заманнан һәм үзеннән үз артта калмаска тиеш татар. Ул бик куркыныч әйбер, ул бит әле 20 елдан нәрсә буласын без белмибез. Әгәр шушы чорга күнсәң, шушы чорча яшәсәң, алда 20 елдан соң да яшәргә җиңелрәк була. Ә менә без бу чорда бер нәрсә дә эшләмәй, без телефонга калдык инде дип куркышып утырсаң, алда тагын да кыенрак булачак. Мин инде заманча итеп телефондагы шигырьләремне укырмын, беренчәне ярыйм. Мине аптырату җиңел түгел. Күп әйбергә хәзер шаккатмыйм. Әллә нинди мөгъҗизаларга да гаҗәпләнмим, теллә шартлатмыйм. Минем күңел үзе бер мөгъҗиза. Минем дөньям үзе бер тылсым. Алар барда мөгъҗизаларың һәм тылсымларың бер читтә торсын. Аптырамыйм төрле наноларга, аптырамыйм төрле фоннарга, аптырамыйм смартфоннарга мин, айфоннарга, телефоннарга. Мин аптырыйм кояш байыганга, гаҗәпләнәм таңнар атканга, аптыраплар карап торам елда сабан туйда чапкан атларга. Сыкландыра мине бал кыртлары, кырмыскалар, башка бөҗәкләр, күбәләкләр, кошлар, гөлчәчәкләр, табигатьтәге шул бизәкләр. Аптырамыйм гомер буе миннән ни өчендер көнләшкәннәргә. Аптырамыйм гел астыртын гына минем белән көрәшкәннәргә. Аптырамыйм ялагайларга мин, аптырамыйм сатлык җаннарга. Аптырыйм мин кешеләрдән күпкә акыллырак җанлык җанбарга. Аптырата Фәнис Яруллиннар, Галимҗанов Әсҡәт абыйлар, чөнки алар берәр генә дәнә. Тарихта да бик аз андыйлар.
Бурлар дөньясында бір тапқырда урлашмағаннарға аптырым. Ялған дөньясында бір тапқырда алдашмағаннарға аптырым. Мені аптырату жеңіл түгел. Әйе, hiç de арттырмым. Аптырарлық шақта аптырамым. Я юққа да қошақ аптырым. Роберт Мугалимович, мына 21 ғасырны шундай фитна шырнап алды. Мына русша білмәсәм дә русша әйтеп әйтәм инде. Әлбәттә, ул коррупция, расточительство, потребительское отношение, экологические катастрофы дибез, преследование, репрессии дибез. Менә күрәсез. Менә шушы шартларда biz әлбәттә бер иебезгә бикләнеп утырсак, булардан сакланыр өчен безнең ишекне бу коррупция һәм бу фитнәләр кагачак. Әлбәттә. Ә менә милли әдәбиятыбызга, мәдәниятыбызга нинди куркынычлар яный? Milli әдәбиятка бүгенге көндә үзешчәнлек. Менә ул сәнгатьтә дә шулай, эстраданы мен әйтеп тә тормыйм. Зур кызганычка каршы әдәбиятыбызда да үзешчәнлек басып ала башлады. Әдәбиятка, зур әдәбиятка, зур шагыйрьләргә бәя бирү бетте. Мин монда объектив, гадел бәя турында. Мәсәлән, бездә тәнкыйть, бүгенге тәнкыйть юк дәрәҗәсендә. Ул дөрес түгел. Чөнки әгәр синең зур әдәбиятың бар икән, зур әдәбиятта әлбәттә бөек әсәрләрдә бар, уртачаларда, халтурада булырга мөмкин, ләкин һәрбер язучыны, һәрбер әсәрне үз урынына утыртырга кирәк. Әгәр инде ул халтура икән, аны бөтен укучылар да белергә тиеш. Менә бу халтура. Әйтергә кирәк. Әгәр кемнеңдер халтура укыйсы килә икән, укысын, ләкин укучы белергә тиеш аның пүчтәк әйбер икәнен. Бүйük язучылар, әлбәттә менә мен уйлаган бар, язучы шагыйрь генә талантлы булырга тиеш түгел, укучы да талантлы булырга тиеш. Һәрбер шагыйрьнең үзенең талантлы укучысы булырга тиеш. Мин инде бөтен татарларда шигърият яратадыр дип уйламыйм. Бөтен татарларда шигырьне, чын зур илаһи шигъриятны аңлыйлардыр дип уйламыйм. Ләкин андыйлар күп. Аларга әйбәт продукция бирергә кирәк, шигъри продукцияны әйтәм мин. Бездә менә шушы халтура, ярым үзешчән китаплар, шигырьләр баскан икән, гади халык менә бу чын шигърият икән дип уйлый башлый. Аның зәвыгы бозыла. Аның фикерләре тупаслана, менә шушы китап дәрәҗәсенә төшәргә мөмкиннәрләр. Шуңа ни өчен безнең классикларыбыз бар. Классикларыбызга әйләнеп кайтырга кирәк. Менә кайберәүләр әйтә, бу совет чоры язучысы, совет чоры шагыйре дип. Бит ул вакытта да безнең прозаиклар әйтик, шул чордагы татар тормышын язганнар. Әле еллар узар, 100 елдан соң шул романнар, повестлардан каралы татарлар менә шулай яшәгән икән дип тарихны укырга мөмкиннәрләр. Этнографияны укырга мөмкиннәр. Тел гыйлемен менә шушы китаплардан укырга тиешләр. Әйне ниндидер социалистик реализм булган икән, нишлисең инде шундый метод булган, зыян юк, ләкин алар реаль тормышны чагылдырганнар. Совет чорында шулай яшәгәннәр. Ул инде тәнкыйди караш булырга мөмкин, 50 елдан соң булсын, хикмәт анда түгел бит. Ләкин шундый менә багана, алтын баганалар булган, прозаиклар булган. Менә аларны укучыга җиткерергә кирәк. Шул вакытта гына безнең укучыларыбыз менә шушы нәрсәнең алтынның алтын икәнен, бакырның бакыр икәнен аңларга мөмкиннәр. Роберт Мугалимович, әлбәттә безнең тыңлаучыларыбызга сезнең шигырьләрегез тансык. Алар чынлыкта күңелләрдән күңелләргә тәрәзә ачалар, йөрәкләрдән йөрәкләргә
ишек аша торганнары бар. Сез халкыбызның яраткан улы, чөнки яратмаслык түгел. Рахмат. Йөрәгегезнең саф җиреннән чыккан фазыл чишмәсе булырдай шигырьләрегезне зинһар бүләк итегез инде. Әлбәттә. Минем әткәй күптән мәрхүм инде. Аңа 41 яшь иде. Менә узган ел аның тууына 100 ел толган булыр иде. Мин 5-нче класста укый идем. Менә гомерем буе мин шул әткәйне сагынып яшим. Минем бик күп җырларым әнкәйгә багышланган, шигырьләрем әнкәйгә багышланган. Ә менә әткәй турында бар минем шигырьләрем дә, җырларым да, ләкин алар күп түгел. Ну шулай килеп чыкты инде. Мин аны ныклап белмим, балачак хатирәләре генә. Менә шул аңа 100 ел тугылган көнне язылган бер шигырем бар. Син тугансың әткәй 100 ел элек, утырамын уйлар эчендә. Сиңа караганда күпкә картмын, яшәлгәндер синең өчендә. Мин еш кына синең хакта уйлыйм. Ул уйлардан булмый кутылып, синең белән әткәй бер ирләрчә сөйләшәсе килә утырып. Ә сөйләшер сүзләр күп җыелган, милдерәмә алар җанымда, түгелергә тора күңелемдә, син генә юк минем янымда. Синнән башка узды бала чакта, синнән башка узды яшьлек тә, син мәңгегә балачакта калдың, кайта алмадың күпме дәшеп тә. Син истә дә түгел, белмим инде ниләр әйтергә. Син яшь булып калдың күңелләрдә, япь-яшь булып калдың хәтердә. Хыялларда калдың, сагышларда, шигырьләремдә һәм җырымда. Син җанымда әткәй, җанымдагы иң кадерле газиз урында. Ишетәсең микән, син юк микән? Минем сиңа ниләр әйткәнне? 70-мдә сагынамын сине, 41-дә киткән әткәмне. Дигән шигырь. Җанга рәхәт, тәнгә сихәт бирүче иҗат. Әнә шундый булыр, кардәшләр. Менә әле күптән түгел язылган бер шигырем. Гыйнвар салкыннары килде, салкын керде ишемә. Балачактагы салкыннар килеп төште исемә. Искә төште дә балачак, күңелләр тулып китте. Бик рәхәт тә булып китте, кыен да булып китте. Үстек инде балачакта бар булганнары белән, истә калган салкыннары, кар бураннары белән. Ул салкыннар кирип калган күңелемә, хисемә, калтырап куям әле дә, төшкән сайын исемә. Тышта салкын, өйдә салкын, теш тешкә тими иде. Ә әнкәем, мискенкәем, нишләргә белмәй иде. Салкыннан аның җылысы саклады ул чагында. Бишебез дә сыя идек әнкәйнең кочагына. Балачакның салкыннары, булар бар да хак иде. Әткәй үлгән чак иде ул, ятим калган чак иде. Дигән шигырь. Икесе бер-берсен тулландыра торган шигырь булып чыкты бу. Агыйделдән китеп барам, яшьлектән үтеп барам. Үтеп барам, яшьлегемнең йомгагын сүтеп барам. Агыйделдән агып барам, хайраннар калып барам. Ерагая, ерагая, яшьлегем белән арам. Агыйделдән йөзеп барам, чак кына түзеп барам. Яшьлек белән араларны мәңгегә өзеп барам. Шундый якты агыйделдә, пароход өсләрендә. Яшьлегем кала шушында, барсы да исләремдә. Дигән шигырь. Хөрмәтле ва гыйззәтле телевизор караучылар,
Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында бүген Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин Гали җәнаплары булды.